بسم الله الرحمن الرحيم. تاریخ میں برطانیہ اور پاکستان ہی ایسی دو قوتیں ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا۔ برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو اب پرانی ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وسط اول سے ہے، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی، سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کرے۔ گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً 2 برس بعد سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے۔ بلوچ قبائل سے عمان اور پھر پاکستان کے قبضے میں آنے والی اس بندرگاہ پر انڈیا کی بھی نظریں تھیں۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی وجوہات 2 تھیں: معیشت اور مضبوط دفاعی حصار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اس طور گرائی جا سکتی تھی اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اسمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی اور 1956 میں آخری بار اسماعیلی برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر رونق دیکھی گئی تھی۔ دفاعی عدم تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف جائزے مرتب کروائے، جن کے بعض منتخب حصے 25 ستمبر 1958 کو پاکستانی اخبار نوائے وقت میں شائع ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بحیرہ عرب کی اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گوادر کے مقام تک، جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے، ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ پر بھی قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی، جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجیدگی سے توجہ دینا شروع کی۔ یہ کوششیں 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئیں، جب پاکستان اور عمان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی، جس میں اس خطے میں سابق قابض قوت اور عمان میں فوجی اڈے رکھنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی۔ یوں اس زمانے کی غیر ترقی یافتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں گوادر کے انضمام کا اعلان اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان اعلیٰ حضرت سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی، تاریخی اور فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا۔ اسے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن یہاں کے باشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے۔ پاکستان کے طول و عرض میں یہ اعلان ایک بڑی کامیابی کے طور پر سنا گیا اور ملک کے تمام حصوں میں چراغاں کر کے اس کی خوشی منائی گئی۔ گوادر کی آبادی بھی ان خوشیوں میں شامل تھی۔ عمان سے گوادر کا رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکرٹری کابینہ آغا عبدالحمید سمندری راستے سے کراچی سے گوادر پہنچے تو وہاں کی مقامی آبادی بندرگاہ پر امٹ پڑی، جبکہ کشتی بانوں اور ماہی گیروں کی ایک بڑی تعداد نے گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروز تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔
अगले रोज बरतानवी कौंसल जनरल ने आगा अब्दुल हमीद को वो दस्तावेज पेश किए जिनके जरिए गवादर पाकिस्तान का हिस्सा करार पाया। इसके बाद गवादर के एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइशगाह पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में भी इस वाक़ये को मुल्क की तारीखी कामयाबी और इंडिया की हज़ीमत के तौर पर देखा गया। इस सिलसिले में रोजनामा जंग में इंतहाई दिलचस्प कार्टून शाया हुआ जिसमें 2 दरवाजे दिखाए गए थे। इनमें से एक इंडियन साहिली इलाके गोवा का था जिससे इंडिया को निकलते हुए दिखाया गया, जबकि पाकिस्तान को गवादर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते दिखाया गया। पाकिस्तान में सरशारी की ये कैफियत आइंदा तकरीबन 2 हफ्ते यानी उस वक्त तक जारी रही जब तक आलमी शोहरत याफ्ता जरीदे टाइम का आइंदा 22 सितंबर का शुमारा शाया नहीं हुआ। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को गवादर का ये कब्जा जज्बा खैर सगाली के तौर पर बिला मुआवजा हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए एक खतीर रकम यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए हैं। जरीदे ने यह इंकशाफ भी किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुल्तान को यकीन दहानी करवाई है कि अगर इस इलाके से तेल निकाला गया तो उसकी आमदन में से कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने यह खबर बड़े नुमाया अंदाज में शाया की जिससे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो गई। हुकूमत पर इल्जाम आयद किया गया कि उसने कौम को गलत मालूमात फराहम की और उन्हें अंधेरे में रखा। इस हंगामा खेज सूरत हाल में हुकूमत कुछ दिनों तक खामोश रही, लेकिन 24 सितंबर 1958 के बाद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब मुजफ्फर कजलबाश ने अपने एक पॉलिसी बयान के जरिए खामोशी तोड़ी। इससे टाइम मैगजीन की खबर से शुरू होने वाली बहस का भी खात्मा हुआ और इस मामले में एक नया पहलू भी शामिल हो गया, यानी गवादर के हसूल के सिलसिले में इंडिया की दिलचस्पी सामने आई। उनके बयान का लुबे लुबाब ये था कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने गवादर के हसूल के लिए रकम अदा की है। इसकी वजह यह थी कि इंडिया भी गवादर में दिलचस्पी रखता था और उसने इसके हसूल के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मुआवजा की पेशकश की थी। इंडिया ने इस मकसद के लिए कई ऐसे मुल्कों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश भी की जो इस मामले में असरअंदाज हो सकते थे। उनके मुताबिक इंडिया का मौकिफ था कि गवादर की अक्सरियती आबादी हिंदू है, इसलिए पहला हक उनका है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले अदाद शुमार के मुताबिक इंजमाम के वक्त गवादर की कुल आबादी 20,000 थी, जिनमें सिर्फ 1,000 हिंदू थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुआवजे की पेशकश और सफारती हिमायत के हसूल में नाकामी के बाद इंडिया ने आखिरी कोशिश ये की कि इस इलाके के मुस्तकबिल का फैसला इस्तिस्वाब राय के जरिए करवाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद ने वजीर आजम फिरोज खान नून को एक खत भी लिखा और मुतालबा किया कि इस्तिस्वाब राय के इनकाद के लिए इंडियन अफसरान को भी वहां आने की इजाजत दी जाए। नवाब कजलबाश के दावे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा मुस्तरद करके इंडिया की ये कोशिश भी नाकाम बना दी। गवादर में इंडिया की दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई, इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का आगाज जनवरी 1947 को होता है, जब ओमान के सुल्तान ने यह महसूस किया कि उनके मुल्क में गवादर दूर दराज और बेआबो गया इलाका है, जहां का इंतजाम बरकरार रखना उनकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। इस मकसद के लिए खलीज फर्स्ट रेजिडेंसी बहरीन ने हुकूमत इंडिया के सेक्रेटरी को खत लिखा, जिसमें सुल्तान की तरफ से रियासत कलात को गवादर की फरोख्त के इरादे से आगाह किया गया था। बरतानवी हुकूमत चूँकि बहुत पहले से ही इस इलाके में दिलचस्पी रखती थी, लिहाजा उसने पेशकश पर गौर किया, लेकिन उस वक्त इसके लिए दूसरी आलमी जंग दर्द सर बनी हुई थी, जिससे पहले निमटना जरूरी था। चुनाचे फैसला किया गया कि इस मामले को जंग के खात्मे तक मुलतवी कर दिया जाए। गवादर की तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट के जो हिस्से शाया हुए, उनमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि रियासत कलात इस इलाके की कभी मालिक नहीं रही,
इसका सबूत कई तारीखी दस्तावेजात और एक बरतानवी सयाह मेजर जनरल सर चार्ल्स मैटकीफ मैकग्रेगर की 19वीं सदी में शाया होने वाली किताब वॉन्डरिंग्स इन बलोचिस्तान से पेश किया गया। इस किताब के मुताबिक ये इलाका सिकंदर आजम के जमाने से मकरान का हिस्सा रहा है।